$272 per day. So 6 days they work. So they have a muster on the field. Muster number? Present. They will take attendance like this one. Today is 6th day because today is Saturday, no? So this is the attendance they have taken. And they will follow. They have completed 100 days. So they could only come for every day. They give roll call and they take attendance here. And at the end of the today is the end of the thing, no? They will tell. Ee roju meeru 6 రోజులు absent unnaru evaru, for example this fellow ikkada meeru 4 రోజులు unnaru 2 రోజులు రాలేదు. They will take that attendance maaku week lo istundi. So they will calculate. Usually they don't get 272 ma'am because they don't get that much. So what according to the quantity they will be given. It is roughly around for this district. So measurement will be done every week. After they finish this, they close the work and these are the technical assistants, Pravalika, Vara. They take technical assistants. And he is EC. He check measures for 20% of the works rate to additional program officer. మెజర్ చేసేసి వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారా మీరు ఎంత పని చేశారో ఇంత వస్తుంది అని ఈ రోజు సాటర్డే రోజు ఎవ్రీ సాటర్డే యూ ఇన్ఫార్మ్ Measurement program. All the things will be given. Their work ID, their nature of work. Once we go through all this, we will. లాస్ట్ వీక్ మాస్టర్ ఇది ఎంబీ చేసి రికార్డ్ చేసి లాస్ట్ వీక్ ఎంత పడ్డది సో గ్రూప్ మొత్తంది క్యాలిక్యులేట్ చేసి మామూలు పే ఆర్డర్ చేస్తాం ఒక్క నిమిషం రండి అమ్మా ఒకసారి రండి మేడం మాట్లాడతారు చెప్తారు మీరు ఎప్పుడు వెళ్తారు శనివారం రోజు అడుగుతారు పని 8 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు చేస్తారు ఎక్కడ ఎంత దూరం నుంచి వస్తున్నారు మీరు ఇక్కడేనా నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తారు రోజుకి ఎంత పడుతుందమ్మా మీకు తెలిసిన అంటారు ఇలా పడుతుంది లేదా వారానికి ఎన్ని వస్తున్నాయి మొత్తంగా అదే ఎన్ని వస్తున్నాయి మీకు ఎన్ని వస్తున్నాయి 150 పని చేసుకుంటున్నారు 272 వస్తాయి కాకపోతే వీళ్ళు చేసి కొంచెం తక్కువ చేస్తారు కాబట్టి 150 రూపాయలు పడుతుంది వర్షకాలంలో ఎంత పడ్డది ఏప్రిల్లో 30%, 20% మార్చ్ ఏప్రిల్ 30%. Now she is special officer for this duty because surpluses are not there. మరి 100 రోజులు చేసుకుంటారమ్మా అందరూ మీ కుటుంబంలో ఒక ఇద్దరు రాలే 8 మంది ఉన్నాం 10 మంది మీ కుటుంబంలో మా బాబు కాలేజీలో ఒక ఆయన వస్తారు మీరు ఒక్కళ్ళే వస్తారు మీరయ్యా ఇద్దరు వస్తారు మీరు ఇంకా మీ భార్యనా మీ భార్య ఏది మా భార్య ఊరికి వెళ్ళింది వారం రాలేదు మిగతా టైంలో ఏ పని చేస్తారు మీరు ఇదే పని ఇది లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు బీడీలు చేస్తారా మీరు బీడీలు చేస్తారా వీళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు చేస్తారు వీళ్ళు రాని వాళ్ళు some of them not all so what they do after having food and all they sit and they chat with other ladies they keep rolling till evening per day they are giving branch postal మీరు వేసుకోండి అమ్మా అందరూ వద్దు కొందరు సో వీళ్ళందరూ ఎన్రోల్ అవుదాం and ikkada ee blue form lo they'll fill up so this will be given to Mandal Computer Center where they will create that muster what we have seen basing on this blue form అక్కడ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఉంటారు computer operator untaru so they will generate that pay order so this muster after filling up it becomes pay order this is job card
సో ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ అప్ అది మీరు ఆన్లైన్ అప్లోడ్ చేస్తారా? ఆన్లైన్ ఉంటుంది. పేమెంట్ వచ్చేస్తుంది మేడం. ఇది ఇప్పుడు డిమాండ్ మేడం, ఇది డిమాండ్ తీసుకుని వస్తాయి. ఏదైతే డిమాండ్ ఇచ్చారో జాబ్ కార్డ్ నేమ్స్ సహా ఫిల్ చేసేసాము, సైన్స్ అయిపోయినాయి, ఇంత వర్క్ చేశారు, క్యాల్కులేషన్ చేసేసారు. After that, it becomes FTO, ma'am. వాట్ ఇస్ FTO? Fund transfer order. That is called pay order. So, pay order ఉందా? Pay order. 5 days. Computer center generate. They generate this month. This is called pay order. So 5 days, she got 752 rupees. So basing on their attendance, and we give this set to GP, and it will be with the field assistant and at our computer center. Once work in the GP now. She is the one who will incorporate at this GP level. And with this technical assistant, they have a cluster of GPs. So where they look after the measurement part of it. Example, ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు యాక్టివ్ లేబర్? 412 laborers are there. Right now, some 70 people are working. Only ఇంకొక వర్క్ ఉన్నారు. ఇంకో పని ఈ ఊరిలో ఉన్నారు కదమ్మా ఈరోజు. సరే, ఓకే. So only 70 people have given demand for this week. So they are doing. Right. So if more people, we have fish ponds or CCTs or DDs, diversion drains, like contour trenches, whatever work they have proposed in Gram Sabha. This actual, all these works will be taken up year-wise, where they will sit in a GP, Gram Sabha ద్వారా, what they'll do, మాకు ఈ work coming season కానీ ఆగండమ్మా, కొంచెం ఆగండి. and it is also calculated that 400 members ఉంటే per day 272 into 100 days. Like that they calculate the budget. 400 అంటే ఎంత ఉంటుంది బడ్జెట్? ఇయర్ బడ్జెట్ 32 crores ఉంది మనకి. ఇక్కడ ఎంత? 400 into లేబర్ బడ్జెట్ 16 lakhs ఉంటుంది మేడం. 60 lakhs they can 400 into 272 into 100. 272 నాట్ మేడం, 272 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60%. 453 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100%. అంటే మెటీరియల్ కాస్ట్ 453 రూపీస్ పర్ క్యాండిడేట్ పర్ హౌస్ హోల్డ్. So like that, first what we do after the identification of works, ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యేది లేబర్ బడ్జెట్ తోటి ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ తర్వాత బడ్జెట్ ప్రకారం వర్క్స్ అసైన్ చేస్తారు. ఈ ఎస్టిమేట్ కి మనం ఇంత బడ్జెట్ కి ఈ వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు అని వీళ్ళందరూ కూర్చొని మాకు ఇక్కడ ఈ వర్క్స్ కావాలి, ఈ వర్క్స్, దిస్ ఇస్ ఎంఐ ట్యాంక్, దే విల్ సే మాకు ఫీడర్ ఛానల్ కావాలి, బికాజ్ వాళ్ళకి తెలుస్తాయి మాకు ఇవి కావాలని చెప్పినప్పుడు అగైన్ గ్రామ సభ పెట్టి తీర్మానం చేస్తారు, వీ వాంట్ దీస్ వర్క్స్ అని. అది మాకు మండల్ డన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ఇయర్. సో ఆ వర్క్స్ చూసుకొని డిమాండ్ ప్రకారం ఏ వర్క్ అలాట్ చేయాలనేది దే విల్ అలాట్. ఆల్రెడీ షెల్ఫ్ ఆఫ్ వర్క్స్లో ఉంటాయి కదా మ్యామ్. సో డిమాండ్ ఇచ్చారు, వీళ్ళకి ఎక్కడ వర్క్ ఇవ్వాలనేది ఆ షెల్ఫ్ ఆఫ్ వర్క్స్లో చూసుకొని వాళ్ళకి వర్క్ మనం ఇస్తాను. 2 days అక్కడ సైడ్ చేసినాం, ఇక్కడ 4 days నుండి. ఏ నెల నుంచి స్టార్ట్ చేసినారు? మీతో రెగ్యులర్గా చేస్తూనే ఉంటారు. మిగతా టైంలో వీడియో చేస్తారా? ఇప్పుడు ఇంటికి పోయినాక కూడా చేస్తారా వీడియో? పొలం పని ఉన్నప్పుడు పొలాలు ఉన్నాయి మీకు? లేకుండా బయటకు వెళ్తారు ఎంతసేపు అయితే? మార్నింగ్ 10 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు. ఎంత 300 ఇస్తారు? 350 అట్లా ఇస్తారు. ఏ గుత్త లెక్క ఇస్తే గుత్త లెక్క ఇస్తారా? ఈ కైకి పోతే మనం ఎక్కువ చెయ్యాలనుకుంటే ఒక మడి ఎక్కువ ఉంటే అట్లా పైసలు అమౌంట్ ఎక్కువ ఇస్తారు. మిగతా టైంలో మాత్రం ఈ పని ఇక్కడ ఇప్పుడు పొలం పని లేనప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. యూజువల్లీ ద మేజర్ డిమాండ్ విల్ బి ఫ్రమ్ మసాలా వస్తే మన ఫీల్డ్స్కి వెళ్ళిపోతారు, వేరే ఫీల్డ్స్ కానీ వాళ్ళు వెళ్తారు. మొత్తం పొలం పని రాని వాళ్ళు ఇక్కడనే కంటిన్యూగా చేస్తారు. పిల్లలు చదువుకుంటున్నారా? ఏం చదువుకుంటున్నారు? మా పాప 5th. మీరమ్మా మాట్లాడు, నోరు లేదు. చిన్న పిల్లల ఒక పాప 6 సంవత్సరాలు, ఒక పాప స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదా? ఇంకా చిన్న పాప ఎవరు చూసుకుంటారు? ఇంకా ఎవరెవరు చేస్తారు పనికి? ఈ పనికి ఎవరెవరు వస్తున్నారు? ఎక్కువ ఫీవర్ రావడం వల్ల మీకు 2 జాబ్ కార్డులు ఉన్నాయా?
ఓన్లీ కేర్ మీకు వారానికి ఎంత వస్తుంది? 260, 50 అట్లా వస్తుంది మేడం. ఒకవేళ హాలిడే పెట్టుకుంటే తక్కువ వస్తుంది అమౌంట్. వారానికి ఎంత వస్తుంది? వారానికి డేకి డేకి 250 చేసుకుంటున్నారా? మనం చేసి ఇక్కడ లెంత్ బట్టి కొలతను బట్టి 250 వస్తుంది. ఇంకేమైనా ఇబ్బందులు అయ్యి అవుతాయమ్మా మీకు? ఏమీ ఇబ్బంది లేవమ్మా. అడగగానే పని అయితే దొరుకుతుంది. సమయానికి ఇప్పుడు ఏం పనులు లేనప్పుడు ఈ అమౌంట్ అయితే అవసరానికి హెల్పింగ్ వల్ల ఉపయోగం. మిగతా టైంలో పని ఉన్నప్పుడు ఆ పని చేసుకుంటారు, పని లేనప్పుడు మాత్రం ఇది మనకి వెంటనే పని ఇప్పిస్తుంది. వర్క్ ఉంటుంది. అప్పటిదాకా ఇక్కడ పని దొరుకుతుంది. ఈ పని దొరికి కొంత అంటే 350 వస్తాయమ్మా. ఇందులో కూలి కూడా డైలీ ఇచ్చేస్తారు. దానికి అక్కడ పొలం ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ వేయాలి, డబ్బులు కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ ఇస్తారు డబ్బులు. కాకపోతే ఎవ్రీ టైం ఉండదు కాబట్టి సీజనల్ కాబట్టి అది 20 రూపీస్ ఎక్కువ ఇస్తామంటే ఎవరికైనా చెప్తామంటే వెనకన ముందు మేము కూడా వీళ్ళ విషయంలో కొంచెం లిబరల్గానే ఉంటాం. ఎందుకంటే వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా బిలో పవర్టీ, అంటే వచ్చే 100 మందిలో 70% మంది పూర్ పీపులే ఉంటారు. ఒక 30% అడిషనల్. అతను కోటీశ్వరుడైనా సరే పనికి వస్తామంటే వి విల్ యాక్సెప్ట్. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇట్ ఇస్ లెస్ ఓన్లీ అనిపిస్తుంది. లెస్, చాలా లెస్ మేడం. ఇంకా అది ఇష్టం, అది వేరు. మన ఈజెస్ తరఫున వచ్చేది 75,000. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇన్ కేసు మాతో ప్రైవేట్కి రాసిస్తాము, అక్కడ ప్రైవేట్ బిల్స్ తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నియర్ బై గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కావాలంటారు. అన్ని రోజులు మనం హాఫ్ డే పేమెంట్ కూడా ఇస్తాం. అది వస్తుంది మేడం. హాఫ్ డే పేమెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. శాతం మొత్తం బాగా దెబ్బ తాకుతుంది కదా, నడవలేదు మేడం. తాకుతుంటాయా దెబ్బలు? మేడం గడ్డపారలు, పావడలు, స్నేక్ బైట్స్ కాలు మీద పడుతుంది అట్లా. ఆడవాళ్ళు అమ్మ నువ్వు కూడా వస్తున్నావు అమ్మ పనికి? చదివేసుకోమతి లేదా? ఏమన్నా మీ అమ్మ ఉంది ఇక్కడ? ఇక్కడ ఉందమ్మా. మదర్ డిపెండ్. దిస్ ఇస్ లైక్ దేర్ పాకెట్ మనీ. చదువుకుంటున్నా మరి మిగతా టైంలో ఇప్పుడు చదవట్లేదా? Usually students also will come for their pocket money or something. This case is 18 years ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళే తీసుకుంటారు. 18 plus. ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళే తీసుకుంటారు, మైనస్ తీసుకుంటారు. మీకు ఇప్పుడు కొంచెం పార్ట్ టైం ఇది చేసుకున్నా పార్ట్ టైం మిగతా టైంలో ప్రైవేట్గా అన్నీ కట్టుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలు కదా, మంచిగా చదువుకోగలరు. చదువుకోవచ్చు, నువ్వే కూర్చున్నాయి ఇంటి దగ్గరైనా చదువుకోవచ్చు. డిగ్రీ కట్టుకొని డిగ్రీ పాస్ అయితే ఎగ్జామ్లు రాయొచ్చు, జాబులు కొట్టచ్చు. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిందా? లేదు, ఇంటర్ అయిపోయిందమ్మా. మా గవర్నమెంట్ ఉన్నాయి ఉంటా అంటే హాస్టల్ కూడా పంపిస్తాం. గురుకులం ఉన్నాయి డిగ్రీ కాలేజీలో నిజామాబాద్లో ఇక్కడ ఉంటాయి. నిజామాబాద్లో దగ్గరలో ఉంటాయి, అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అమ్మకి చెప్పు, ఒకవేళ ఓంకార్ ఒకసారి మేడం చేస్తాం, ఒకసారి చూడండి అమ్మ. తర్వాత అవసరం అంటే జాయిన్ చేపిస్తాం. అంటే చెల్లెలు ఉంటుంది, మదర్ ఉంటుంది, డిపెండ్ ఆన్ దిస్ గర్ల్. ఏం కాదు కొన్ని. నా పేరు కిరణ్మయి, నేను ఐఏఎస్ 2022 బ్యాచ్. ఇక్కడ ట్రైనీ ఐఏఎస్గా వచ్చాను నిజామాబాద్ జిల్లాకి. సో ఈ ట్రైనింగ్లో భాగంగా ఈజీఎస్ వర్క్స్, ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ వర్క్స్ ఎలా జరుగుతాయి, వాటి మెజర్మెంట్ ఎలా చేస్తారు, తర్వాత ఇక్కడ చేసే వర్కర్స్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు, లేకపోతే వాళ్ళకి వర్క్ రెగ్యులర్గా దొరుకుతుందా, వాళ్ళు ఎలా ఎన్రోల్ అవుతారు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను. ఇక్కడ డిఆర్డిఏ గారు తర్వాత ఎంపీడీఓ గారు ఉన్నారు, వాళ్ళు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అలాగే వర్కర్స్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అందరికీ నమస్కారం. ట్రైనింగ్ భాగంగా మా మధ్యకి మేడం గారు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో ఈ ప్రత్యక్షంగా ప్రాక్టికల్గా చూడడానికి మేడం వచ్చారు. ట్రైనింగ్లో మేడం చెప్పుంటారు కానీ వచ్చి చూడంగానే మేడంకి ఒక అవగాహన వచ్చింది, మంచిగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. మా వాళ్ళందరూ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఒక కలెక్టర్ గారు వచ్చి మమ్మల్ని సందర్శించారంటే చాలా హ్యాపీ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సో మేడం మీరు మళ్ళీ మా డిస్ట్రిక్ట్కే రావాలని మేము మనసారా కోరుకుంటూ ఈ సమయం కొరకు థ్యాంక్స్. ఇప్పుడు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మీరు అర్జీ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట, మాకు ఈ ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి అని చెప్పి.
సరే నీ పైన పనిచేసే వాళ్ళకి ఇక్కడ అసిస్టెంట్ మేడంలకు కానీ మేడం గారికి మండల్ లెవెల్లో మేడం గారు ఉంటారు, మేడం గారికి కానీ చెప్పుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా తీరుస్తారు. సరేనమ్మా? సరే అమ్మా, చాలా మంచిది. థ్యాంక్ యూ.